إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barlık alemlerini, bütün dünyanı, bütün barlıkını yoktan bar itip, bizlerini edem balaların üzünegine gıybedet kılsınlar için deyip dünyaga yaraltıcı, nefislerimizni terbiyelep, Allah Teala'ga buysundururga emir etüçü, nefisin Allah Teala'ga buysundurganlarga üzünün rahmetin, cennetin vaada etüçü, nefis kulu bulup yaşavuçelerge katı gazap vaada etüçü, cehennem bilen korkutuçu, Allah Subhanahu ve Teala'ga her vakitte eğitile turgan hamd senelerimiz, maktavlarımız bulup tursaydı. Siyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız her vakitte erişip tursalar idi. Kad efleha men zekkaha ve kad khaba men dessaha. Bu cemaat Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'daki kisetip eğitken ayetleri. Allah Teala'yta kişinin nefesi vardı. Nefesini tüzüdümdi. Kişinin içinde nefis var. Kimde kim şu nefesin terbiyelese, paklasadı, çistartsa, dürüst yönelişke kırtıp jiberse, şol vakitta di ol kişi di kutuldu di, efleha. Mine cemaat ozan etken vakitta da çakırabız hayya alel felah deyip, kutulurga aşıgıgız deyip. Kutulu nefesin terbiyelep Allah Teala'ga itaatli ittirgen kişi. Mine bu cemaat Allah Teala'ga itaatli ittirip nefesin terbiyelegen kişi demek kutuldu degen söz. Nefesin bulay dibeyte, sen nefesini üzüne buysundırıp Allah Teala rizalığı için bulgan işlerini işlerge koşasın. Nefesin sırrı yolkovlukni, nefesin sırrı irenivni, nefesin sırrı yumuşaklıkni, nefesin sırrı yıklavni, nefesin sırrı aşağı içini, nefesin sırrı yani günahlarını bir katı telev bilen tili, lakin şu nefesini sen buysundırıp, yügenlep, dilbegeni üst kulağına alsan,
bu kişi cemaat kıtıldı degen söz. Bu cemaat şunda ok tizgine işlene turgan iş tügül. Biz bir kimle de mine sen şunday indi niçe yıllar namaz okuysın, mescitke yürüysün. Sen mine şunday deyip kişini gayıplep bolmay. Kişi cemaat ol kişi her vakitta nefesin gil terbiyeli bilen şıgıllanırga tiyişli. Ol cemaat tizgine bulatırgan ayber tügül. Tabiğinlerden bulgan bir izgilerden bulgan bir kişi Muhammed ibn el-Munkedir degen. Muhammed ibn el-Munkedir degen sahabe, tabiğin sahabelerden ilim algan kişi. Eyte cemaat, min di nefesimni di tuğralıklı iter için, doğru yoldan tayıpılmasın için, Allah'a buysunduru için de 40 yıl vakitimi sarf ettim de. 40 yıl boyu terbiyeledim de üzümnün nefesimni de. Sıratul müstakimge kertir için, yani istikametli bulur için, doğruluklu bulur için. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümme istaqâmû. Bizning Rabbimiz Allah dip eytip anlarısın. Şuşu Allah Teala'ga doğruluklu bulgan kişilerge di Allah Teala feriştelerini töşeremdi. Ferişteler eyteler, sizge korkunuş yok, sizge kaygı yok, sizge cennet dip şatlandırırlardı. Yani nefislerin terbiyelegen kişiler. Cemaat 40 yıldan soň di min nefesimden riza boldum di. Nefesim tulsunça Allah Teala'ga buýsunganlygyny sizip riza boldum hem şatlandım şonlarga di. Mene bu cemaat bizning nefesimiz her vakitda gel kirige bizni kuturtup tura. Şoň görä Allah Subhanahu ve Teala ite وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَدِ. Eğer de birev nefesin buysundurmayçadı, nefesinin kulu bulup yaşap, nefesin eğer de pıçratsadı, paklamasa, Allah Teala'ga itaat ettirmese, ol kişi harap boldu, yoldan yazdı. Cemaat biz ferişteler tügül. Feriştelerde nefes yok. Feriştelerde nefes yok. Onlar cemaat bar itilgenden başlap, kıyamet gününe kadar gel zikirde tesbihta. La ya'sun Allah ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah cemaat Allah Teala'ga karışmıyorlardı. Allah Teala kuşkanlarını ötülerdi. Lakin cemaat edem balasında şuşunday sıfat var. Nefsele dip deyte biz cemaat halykta. Meselen, eğer de kişinin okçası var iken, sadaka birgen vakitte da şol nefis kıma çavulamakçı bula. Nefis arkalı şeytan edem balasını adaştıra. Hem eyte, bire kurme, yaki sen bulay da küp birdin indi, üzüne kalmay. Yaki indi sen küp birdin, birgenini de bilmiler, büten birme. Akçanlı erem deytip durma deyip. Yani nefis şuşulay kuturdu. İrte bilen de namazga tırgızmaska, namazga kitirmeske, barmaska. Yani nefis şuşulay harap ite eden balası. Cemaat bine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıraylar, Ebu Hurayra'dan radıyallahu anhu, kile nerse kişini cehennemle itedi dip sıraylar. Kişini cehennemge kirte tırgan eybirler hakkında sıragaç Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem el-femu vel-farc. Kişinin ağız içindeki yani tili cehennemge kirtedi. Hem de farc gavret ağzası di kirtedi.
Ягъни фәхишлек, зина һәм тел белән теләсә нәрсә сөйләү кешене җәһәннәмле итә. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki eyberdi. Nerse kişini cennetli ite dip sıragaç, tekvallahi ve husnul huluk. Birincisi cennetli ite tırgan eyber. Ol takvalık. İkincisi kişilerge qarata yaxşı muamelede bulup хылыкыңны яхшырту, күркәм хылык, яхшы хылыклы булу. Берсе тәкъвалык, икенчесе күркәм хылык. Ике, ягъни канат белән очкан кош шикелле буласың шул вакытта, ягъни очасың, максатыңа ирешәсең дигән сүз. Тәкъвалык турында күп ишеттек. Ләкин җәмәгать, менә Хасан әл-Басри рахимахуллаһ sahabelerini көрген кеше. Ул әйткән, мин ди Бәдр сугышында, бик куркыныч сугышта катнашкан 70-тән артык сахабаны күрдем ди. 70-тән артык сахабаны күрдем ди. Әгәр ди җәмәгать, сез ди ул сахабаларны күрсәгез, ул сахабаларны күрсәгез ди. Ул вакытта сез ди уйлар идегез ди, булар акылдан язганнар дип әйтеп. Ягъни аларның бүтән химмәтләре, бүтән кызыксынулары, интереслары, бурыча әйткәндә, аларның ахирет булган. Җәмәгать әйтергә кирәк, шуның өчен дөньялары да алга киткән аларның. Аллаһ Тәгалә биргән аларга бәрәкәт. Әгәр дә алар ди сезне күрсәләр ди, сезнең арагыздан иң яхшы, иң хәерле кешеләрне күрсәләр ди, алар күрсәләр ди, сезнең арагыздагы иң яхшы кешеләрне күрсәләр ди. Буларның дингә катнашы бар микән, ахиреткә ышаналар микән булар дип әйтерләр иде ди. Җәмәгать уйлап карыйк әле. Ул бит җәмәгать, ул Хасан әл-Басри сахабалардан соң 1000 елдан соң яшәгән кеше түгел. Ул бит җәмәгать уйлап карый, сахабаларны күргән кеше. Пәйгамбәребезнең йортында бер өендә тәрбияләнгән бала ул җәмәгать. Пәйгамбәребезнең хатынының өендә тәрбияләнгән бала ул. Ул әйтә, җәмәгать, ул үскәннән соң инде үсеп, ул яшькә җитеп, үзеннән соң килгән кешеләргә җәмәгать шулай дип әйтә. Алар сезне күрсәләр, дингә катнашы бар микән, буларның ахирәттә берәр нинди өлешләре булыр микән дип уйларлар иде ди, әгәр дә шулай күрә калсагыз ди. Җәмәгать, менә бу аларның тәкъвалыкларын җәмәгать күрсәтә. Нинди тәкъвалык аларның? Һәм менә шушы нәфесемне 40 ел буе тәрбияләдем дигән табигыйн Мөхәммәд ибн Мул-Мункадир төнлә җәмәгать төнге намазга торгач, тәһәҗҗүдкә торгач, җылап үзенең гаиләсен уяткан, җылап. Җылаган вакытында җәмәгать, аның гаиләсе уяна. Гаиләсе борчылып, ул бит инде җәмәгать эчтән генә сулкылдап кына йыламаган ул. Ул димәк, аның тавышы көчәйгән йылау белән. Һәм ул уяту өчен дә йыламаган. Гаиләсе торып сораган. Сиңа нәрсә булды? Ник йылыйсың дип. Гаиләсенә җәмәгать җавап бирми, җавап бирә алмый, йылавын дәвам итә. Икенче бер дустын шул вакытта яшәгән шулай ук зур галимнәрдән булган кешене чакыралар җәмәгать. Шалтыратып чакырып булмый, аны барып чакыралар. Әбу Хазим дигән
рахимахуллах, икенче галимне, икенче табигинне чакыралар, аны тынычландырырга нәрсә булды икәнлеген сорап. Әбу Хазим килә, рахимахуллах, һәм анардан сорый, ни өчен син елыйсың дип сорагач, анарга әйтә, шушыларга җавап биреп әйтә, марарту би аятин фи китабиллах. Аллаһ Тәгаләнең китабын укыган вакытта ди, бер аяткә ди юлыгып ди, шушы аят сәбәпле елыйм ди. Җәмәгать, Зумар сүрәсе, халык төркеме сүрәсе 47-нче аят. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ. Кыямәт көнендә алар исәпләмәгән, күз алдына да китермәгән, уйламаган әйберләрне Аллаһ Тәгаләгә алар ачып салыр, Аллаһ Тәгалә аларга күрсәтер. Үзләренең кылган гамәлләрен аларга күрсәтер ди. Булар әле уйламаганда булалар. Бу кылган гамәлләрне күрермен дип, ягъни алар санаган булырлар, шушы эшли торган гынаһларын кичкенәгә оныткан булырлар. Эй, Аллаһ Тәгалә гафу итәр әле дип, битараф булып яшәгән булырлар. Аллаһ Тәгалә аларга күрсәтер аларның гынаһларын. Җәмәгать, шушы изгеләрдән булган кеше, 40 ел буе нәфесен тәрбияләгән кеше, куркып, җылый, әгәр Аллаһ Тәгалә миңа ачып күрсәтсә, мин уйламаган, белмәгән әйберләремне ни хәл итәрмен ди. Җәмәгать, Әбу Хазим анарга кушылып тотына еларга. Икәү елыйлар хәзер. Хатыны әйтә, без сине тынычландырырга чакырган идек ди. Син ди тагын да арттырдың ди, безнең борчылуыбызны ди, дип әйтәләр. Икәүләшеп җәмәгать җылыйлар. Галимнәр әйтәләр, бу аят кемнәр хакында? Изге гамәл кылган. Ләкин җәмәгать, шушы изге гамәле Аллаһ ризалыгы өчен булмаган, риядан булган. Шуны Аллаһ Тәгалә күрсәтә монарга ачып бу кешегә. Менә син шушы гамәлне кылдың, изге гамәл дип. Минем ризалыгым өчен булмады. Кеше өчен иде ул дип әйтеп Аллаһ Тәгалә күрсәтер. Һәм бу уйлаган изге гамәл дип уйлаган нәрсә ул бызык гамәл булып, аны җәмәгать җәһәннәмгә илтә торган гамәл була. Чөнки үзебез беләбез, ишеттек, иң беренче Аллаһ Тәгалә сорау ала торган кешеләр хакында Коръән укучы. Икенчесе Аллаһ юлында шаһид булган кеше. Өченчесе тагы берсе юмарт. Шулардан сорый. Җәмәгать бөтенесе дә танылар эшләгән эшләрен. Аллаһ Тәгалә әйтә, ләкин сез бу гамәлләрегезне минем ризалыгым өчен эшләмәдегез ди. Юмартка да әйтә, юмарт дип әйтсеннәр өчен эшләдең. Шаһидка әйтә, батыр исеме алыр өчен көрәштең, сугыштың. Коръәнне укыдың, яхшы укый, матур укый, карале нинди оста дип әйтсеннәр өчен укыдың ди. Җәмәгать, буларны рия гамәл кылганнары өчен җәннәткә керәм дип торган вакытларында Аллаһ Тәгалә аларны йөзләре белән аска таба каратып, Аллаһ Тәгалә шуның кадәр каты ачулана, үзенең ризалыгы өчен гамәл кылмаганга. Җәһәннәмгә йөзләре белән сирәп алып барып җәһәннәмгә ыргытырга әмер бирә. Бу җәмәгать, бу хадисне беләбез. Бу хадис муфлис дип атала, ягъни банкрот турында хадис. Ягъни банкротка калалар булар җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәкъваларны ярата. Аллаһ Тәгалә әйтә, тәкъвалар белән мин бергә ди. Һәм менә шушы тәкъвалык җәмәгать безне һәр вакытта озата барга тиешле гомеребез буенча. Ул безнең җәмәгать тәкъвалык телдә түгел,
Тәкъвалык ул берәр нинди гамәл кылган вакытта күренә. Менә шушы изге гамәлләрне кылган вакытта күренә. Сөйләгән вакытларыбызда, аралашкан вакытларыбызда күренә. Мәсәлән, Әбу Ханифа рахимахуллаһ, үзегез беләсез, сәүдәгәр булган, сәүдәгәр. Сәүдә иткән. Бер партия күлмәкләр алгач, үзенең кешесен җибәрә базарга күлмәк сатырга. Ләкин күлмәктә җәмәгать ниндидер бер гаип була күлмәкләрдә. Ягъни ниндидер бер брак дип әйтәбез инде, кимчелек. Әйтә үзенең шушы сатучысына. Саткан вакытта сатучыларга күлмәктәге кимчелекне әйтмичә сата күрмә, чөнки кимчелексез күлмәкнең бәясе бер төрле, кимчелеге булгач җәмәгать аның бәясе төшә. Бу кеше бара, шушы күлмәкләрне сата, сатканнан соң бит инде акчаны кайтарып бирә Әбу Ханифәгә рахимахуллаһ. Һәм Әбу Ханифа әйтә сырый шушы вакытта, күлмәктәге кимчелекләрне әйтеп саттыңмы ди. Теге кеше "Эх" дип әйтеп, әйтмәдем шул ди, оныттым ди, онытып җибәрдем ди. Әйтергә оныткан. Әбу Ханифа рахимахуллаһ нәрсә эшли? Күлмәкләрдән кергән шушы акчаны, доход, киремне барысын да садака иттереп бирә, үзенә алмый. Үзен гаепле саный. Ул сатмаган, ләкин күлмәкләрне ул сатырга кушкан, сатучы әйтмәгән күлмәктәге кимчелекләрне. Бу җәмәгать акчаны алуны үзенә харамга саный Әбу Ханифа рахимахуллаһ. Менә бу җәмәгать тәкъвалык муамәлә кылган вакытта, әгәр дә кешегә акча кергән икән җәмәгать, ул бит инде хәзер акчаны кулдан ычкындырмау турында уйлый. Ул җәмәгать шушы кыямәтне күз алдына китереп, "Вайлул лил мутаффифин" дигән аятны күз алдына китереп, киметеп алдап сатучыларга "Вайл кайгы булсын" дигән аятны исенә төшереп. Менә җәмәгать, ул менә шушы вакытта була тәкъвалык. Аятны укыйсың, шуның мәгънәсен аңлыйсың, һәм үзеңне күз алдына китерәсең, һәм менә шушы күз алдына китерү сәбәпле харамнардан баш тартасың. Күпме кергән җәмәгать шушы күлмәкләрне сатып акча. Һәм бүтән кергән киремне бүтәнесен дә садака итеп бирә, үзенә алмый. Нәрсә сәбәпле? Аллаһдан курку. Бу тәкъвалык, әл-вара дип атала, ягъни саклану, гынаһлардан саклану, шикле әйберләрдән саклану. Менә бу җәмәгать безне, адәм балаларын җәннәткә кертә торган сыйфатлардан җәмәгать, тәкъвалык һәм күркәм хылык. Күркәм хылык инде җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә ди, минем янымда ди утыручылардан һәм миңа иң якын булучылардан ди, сезнең иң хәерле, күркәм хылыклы, башкаларга карата яхшы булган кешеләр ди, минем янымда якын булырлар ди. Җәмәгать тел белән дә, кул белән дә башкаларга зыян итмәү. Аннарсын, бу беренчесе. Икенчесе, башкаларга яхшылык итү турында уйлап яшәү. Һәм галимнәр әйтәләр, кешеләр сиңа тиеш түгел, мин аларга тиеш дип уйлавың күркәм хылык ди. Мин аларга тиеш, алар миңа тиеш түгел, мин аларга тиеш дип уйлавың күркәм хылык ди. Һәм шулай ук аннарсын ачык йөзле булу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакытта ачык йөзле була. Һәр вакытта күрешкән вакытларында елмая торган була. Җәмәгать, менә бу инде бу күркәм хылык, ул җәмәгать, ул бүтән динне үз иченә ала җәмәгать. Менә бу тәкъвалык Аллаһка карата күркәм хылыклы булу булса, инде икенче яртысы кешеләргә карата күркәм хылыклы булу, яхшы муамәләләрдә булу. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы ике сыйфатка ия булып, үзенең ризалыгына ирешүчеләрдән һәм кыямәт көннәрендә
mahşer meydanında basıp turgan vakitlarbızda biz özübüz bilmegen, özübüz uylamagan, özübüz iseplemegen urundan bizning yolg'ish ishlegen, riyadan ishlegen, hatalık bile ishlegen günahlarımızı körsetip Allah subhanahu ve teala hor etmeseydi. Özübüzning izgi amellerimizni, ihlaslı amellerimizni körsetip, şatlanışıp, cennetlerde, Firdevs cennetlerinde uçraşularını Allah subhanahu ve teala nasip kılsaydı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Es-semi'ud du'a.